हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस तमर साहित्यर नुआ बहिर प्रथम पाठ कला माणिकरे एही पाठर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु चैनल को जदि सब्सक्राइब करना तेज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु जहा फल तमर सब जग विषय प्रश्न उत्तर वीडियो आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे तो चलंतु साहित्यर नुआ बहिर प्रथम पाठ कला माणिकरे एहार प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आउ ए वीडियो को लाइक करी कि निजर सांग मानक सह शेयर कर दियंतु तो चलंतु कला माणिकरे पाठ प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा प्रथम जीवा आमे मु जहा बुझिली कौन दिया निम्न रे दिया प्रत्येक प्रश्न पे केतोटी उत्तर दिया जायछि सटीक उत्तरटी बाछ आमे ठीक उत्तर को बाछिबा प्रथम क्वेश्चन कौन दिया निधन संखाली मोर दरिद्र पोसरा कहा को कुहा जायछि ए जो निधन संखाली बोली कहा को कुहा जायछि कहा को श्री कृष्ण को हैला अंध अंध लौड़ी बाबू रे पदर मुख्य अर्थ कौन ए जो अंध लौड़ी अंधर लौड़ी यार अर्थ कौन यार अर्थ हूँ कौन असहायर साहा है असहायर साहा ठीक अच्छे तापर जी आम 3 नंबर क्वेश्चन को धीरे घेन कानून एठारे ए जो धीरे ए धीरे शब्द कवितार केउ अर्थ रे व्यवहार होइछि धीरे शब्द कवितार केउ अर्थ रे व्यवहार होइछि केउ अर्थ धीरे माने कौन आस्ते आस्ते है आस्ते आस्ते कान डेरी थाए एका तो वेणु गीत को आज किंफा शुभु नहीं भावुची मन को यही पदरे क्यों भाव प्रकाश पाउची कान डेरी थाए तो एका तो वेणु स्वन को आज किंफा शुभु नहीं भावुची मन को एठारे क्यों भाव प्रकाश पाउची क्यों भाव दुख सॉरी व्यस्त है माता यशोदा कौन जे व्यस्त होचंती है तापर जीवा में आस मिलमिशी मिलैबा जोड़िबा क स्तंभ रे केतक शब्द देछि ख स्तंभ रे तार अर्थ देछि आमे कोन करबा ना क स्तंभ को ख स्तंभ को जोड़िबा तो निधन निधन माने कोन गरीब निधन माने कोन गरीब नंदन नंदन माने कोन पुत्र पुत्र अधाम अधाम माने कोन अधाम राबिड़ी राबिड़ी मृदु मृदु माने कोन कोमल हला बारु थाई बार बार बारु थाई माने कोन मना करिबा हला तापर जीवन में पद्यांशर आलोचना पद्यांश आलोचना एही कवितार किछि पद्यांश निम्न रे दिया जायछि एहा को पढ़ी सरल भाषा रे बुझाई कि लिखो हला तो क्वेश्चन कोन दिया देखो डाकिनी लोभांती बोली डरुताई मने बार बार बारुथाई जीवा पाई बने कला मानी करे डाकिनी लोभांती बोली डरुथाई मने बार बार बारुथाई जीवा पाई बने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिए नेलु नाई काहे पे तो कठौ छता बने कंटा लागी हुए मृदु पाद चिंता कला मानी करे एबे हमें ए दुईटी पद्यांशर सरलार्थ लिखिबा ठीक अछि देखो प्रथम पद्यांश देखो या केमी लिखिब प्रथम लिखिब संस्कृत पद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर कला माणिकरे पाठर आनीत एठारे कवि कवि को ना लिखिब माता पुत्र श्रीकृष्ण वन गमन एवं विलंब देखी माता यशोदा व्यस्त हेबार वर्णन करिसंती हैला तापरे एवं एही पद्यांश रे माता यशोदांकर पुत्र वत्सल हृदयर व्याकुलता प्रकाश पाइछे एति तमे से स्टेप रे लिखिबो ता पर स्टेप रे तमे एठारो स्टार्ट करो एठारो ठीक अछि मु जेमिति कली सेमि लिखिबो प्रथमे संस्कृत पद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर कला माणिकरे पाठर आनीत एठारे कवि कवि को ना लिखिबो
ଏଠାରେ କବି ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶ କାଟିଦେବ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବତ୍ସଳ ହୃଦୟର ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଲେଖିବ। ତାପର ଷ୍ଟେପରେ ତମେ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ସହ ବନରୁ ଗୋରୁ ଚରେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୋମଳମତୀ ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ବଣର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଅତି ସରଳ ଓ ଲୁଫାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ବଣର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମେଳରେ ସେ ଏତେ ମଜା ଯାଆନ୍ତି ଯେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କୃଷ୍ଣକୁ ବଣକୁ ପଠାଇବା ପରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନ ସ୍ଥିର ରହେ ନାହିଁ। ସେ ବାଉଳା ବା ପାଗଳୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ତାଙ୍କରି କଥା ହିଁ ଭାବନ୍ତି। ପୁଅର ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ଏଠାରେ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା। ଏତିକି ଜିନିଷ ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେପରେ, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ, ଇଏ ହଉଛି ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାକୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲେଖିବ। ସଂସିତା ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କଳାମାଣିକରେ ପାଠର ଆନିତ। ଏଠାରେ କବିଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ ହେଲା। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଥିବା ଅପରିସୀମ ସ୍ନେହ ଓ ଯତ୍ନର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଏତିକି ତମେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପରେ ତମେ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମର ପାରାଗ୍ରାଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଏ, ତମର କଣ ପେଜର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଟିକେ ଛାଡିକି ଏଇଠାରୁ କଣ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ପୁଣି କଣ ଏଇଠୁ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ସେମିତି ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏତିକି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପରେ କଣ ଲେଖିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଣକୁ ଗଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଠୁ ୟାକୁ ଲେଖ ନହେଲେ ଛାଡିଦିଅ। କାଠରେ ତିଆରି ପାଦୁକା ଲେଖ ନହେଲେ ଛାଡିଦିଅ। କଠଉ ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବନର ପଥର ଓ କଣ୍ଟା ଖଚିତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୃଦୁ ବା କୋମଳ। ମା ଯଶୋଦା କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି କୋମଳ ପାଦରେ ବଣର କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ପୁଅର ପାଦରେ କାଳେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ମା ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମା ନିଜ ସନ୍ତାନର ଶାରୀରିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଚିନ୍ତିତ ରହେ ଯଶୋଦାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। କୃଷ୍ଣ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେବଳ ଜଣେ କୋମଳ ଶିଶୁ, ଯାହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମା ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟଗ୍ର। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ଗଲା ତମର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଲେଖ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। କବିତାଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ ଓ ଉତ୍ତରଟି ଖୋଜିକି ଲେଖ। କବିତାକୁ ଆଉଥରେ ପଢିବା, ଉତ୍ତରକୁ ଖୋଜି ଲେଖିବା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇ ଦେଖ, ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ କଣ କଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି? ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ କଣ କଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି? କଣ କଣ ନା ମା ଲେଖିବ, ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ନିଧନ ସଂଖାଳି, ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଜୀବ ଜୀବନ, ନୟନ ପ୍ରତିମା ଓ କଳା ମାଳିକ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। କଣ କହିଲି ନା ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ନିଧନ ସଂଖାଳି, ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଜୀବ ଜୀବନ, ନୟନ ପ୍ରତିମା, କଳା ମାଳିକ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଭାଳି ହଉଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଭାଳି ହଉଥିଲେ? କଣ କଣ କାମ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋରୁ ଚରେଇବାକୁ ବଣକୁ ଯିବା ହେଲା, ଧୂଳିରେ ଖେଳିବା, ବେଣୁ ବଜାଇବା, ବେଣୁ ମାନେ କଣରେ ବଂଶୀ ହେଲା, ବଇଁଶୀ ବଜେଇବା, ବିଳମ୍ବରେ ଘରକୁ ଫେରିବା, ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଝୁରି ହେଉଥିଲେ ହେଲା। କଣ କଣ କହିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋରୁ ଚରାଇ ବଣକୁ ଯିବା, ଧୂଳିରେ ଖେଳିବା, ବଇଁଶୀ ବଜେଇବା, ବିଳମ୍ବରେ ଘରକୁ ଫେରିବା,
ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଯେ ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଝୁରି ହେଉଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ କଳାମାଣିକ ପାଠର ବୁଝି ବିଚାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବାକି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।